राज करेगा खालसा आकी रह न कोए, ख्वार होए सब मिलेंगे बचे शरण जो होए। रोज़ाना अरदास तो बाद चो दोहरे दे विच असी ਇਹ ਭਵਿੱਖਤਵਾਕ ਦੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਏਗਾ। ਹੋਵੇ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਕਤ ਵੀ ਇਹ ਰਾਜ जो महाराजा रणजीत सिंह दा सी करके दिखा दिता कि जो राज सिखा ने किया उहदे विच किसे नाल कोई वितकरा नहीं होया, किसे नाल कोई अन्याय नहीं होए, किसे नाल कोई झूठे कतलेआम या दंगे नहीं किए गए जिस दे विच किसे कौम दी हेठी होई होवे। अज साडे स्टूडियो दे विच खास तौर ते आए हैं सरदार अवतार सिंह हित, कौमी जनरल सकत्तर श्रोमणी अकाली दल दिल्ली, साबका प्रधान दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ਅਤੇ धर्म प्रचार कमेटी के चेयरमैन सरदार परमजीत सिंह जी राणा। अज सरदार मनजीत सिंह जी के प्रधान दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की अगवाई हेठ ते उन्हां दी सारी टीम दे नाल, जिस विच सरदार रविंदर सिंह खुराना सीनियर वाइस प्रेजिडेंट, सरदार धनवंत सिंह, सरदार मनजिंदर सिंह सिरसा, सरदार हरमीत सिंह ਅਤੇ सरदार परमजीत सिंह राणा जो इस वक्त साढ़े नाल स्टूडियो दे विच हन। ये एक होर मार्का मार रहे हैं 231 साल पहला जो जथेदार बाबा बघेल सिंह जी, जथेदार सरदार जस्सा सिंह रामगढ़िया, जथेदार सरदार जस्सा सिंह आलूवालिया ਅਤੇ होर सिख फौजा ने नाल रल के, गुरु की लाडलियां फौजा ने रल के दिल्ली जित्ती सी। कले एक बार नहीं 18 बार दिल्ली जित के सारे देश नूं दिखा दिता सी भी सिख शहीदियां देना तां जाणदे हन, राज करना भी जाणदे हन ते राज बिना लोभ लालच तो कर सकते हैं। अते जे कोई उन्हां तो राज की भीख मंगदा ते उहनूं राज की एज अ भीख के तौर पर भी देख के, दान के तौर पर भी देख के अपने गुरु की लाडलियां फौजा फिर अपने कार्य वाल तुर बैठदियां हन। अज दिल्ली जितण दे 231 साल हो चुके हैं अते असी अपने संगतां नूं यह भी दसना चाहते हैं, अपने दर्शकों नूं, कि दिल्ली जितण तो हुण तक, आज़ादी तो बाद तक दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी नूं उहदी चुंगी भी आती रही है। अज यह दोनों साडे कोल जो जिन्हां ने दिल्ली सिख कमेटी नूं अज जिस मुकाम ते लैके आए हैं, सरदार जथेदार अवतार सिंह हित ਅਤੇ सरदार परमजीत सिंह राणा साडे स्टूडियो विच आए हैं। इन्हां दा निੱਘਾ स्वागत है। जी आयां नूं जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। तुसी टकसाली आगू हो, बड़े पुराने ते उगे अकाली लीडर, दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ते प्रधान भी रहे हो ਅਤੇ अकाली दल दिल्ली दे विच जो आप जी ने सारिਆਂ ਨੂੰ इकट्ठा किया, दिल्ली अकाली दल दिल्ली बनाउण दे विच, ਉਹਨੂੰ जोड़न दे विच अजोके समय दे विच तुहाडा बहुत वड्डा रोल रहा सरदार अवतार सिंह हित। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ एक मन्ने भी जाते हो, बड़े जुझारू नेता हो, खुल के बोलते हो। पिछले 1 साल दौरान जो तुसीं पिछलियां चोणां लड़ियां, 1 साल दौरान जो अज तक दियां तुहाडे जो मैमोरेंडम दे विच, मैनीफेस्टो दे विच सी, किन्ना % ਉਹ मैनीफेस्टो पूरा हो चुका है? जिस तरह पिछली कमेटी सारी जित के आई है, वो सरदार प्रकाश सिंह बादल तो सरदार सुखबीर सिंह बादल ने बहुत ज़्यादा इंटरस्ट लिया सी, बहुत ज़्यादा जी। और उन्होंने ही बैठ के उन्होंने सलाह नाल ही जिद्दां उन्होंने कहा, जो जो गल्लां उन्होंने मन च सोचियां वो मैनीफेस्टो तैयार किया। तो मैनीफेस्टो दी जिन्नियां शर्तां सारियां, उहदे विचों बहुत सारियां शर्तां तकरीबन असीं कर चुके हैं जी। कमेटी ने सब तो पहला काम ही ये शुरू किया कि जो असीं कहा उन्होंने करिए, क्योंकि लोगों की आसां बहुत ने इस गल दे उत्ते। 10-12 साल कमेटी दूजे हत्थां च रही और लोग इस गल तो परेशान सन। सब तो पहला काम ये होया कि सब तो वड्डा माड़ा काम की हुंदा, घर की फुट, समाज की फुट, कौम की फुट जी। कौम की एडी वड्डी फुट सी, धार्मिक तौर पर असीं टुटे हुए सी।
ਦਿੱਲੀ ਕਿਤੇ ਤੁਰੀ ਫਿਰਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਕਿਤੇ, ਪਾਰਲੇ ਕਿਤੇ, ਗੁਰਪੁਰਬ ਇੱਥੇ ਕੋਈ, ਸੰਗਰਾਂਦ ਇੱਥੇ ਕੋਈ। ਸਾਡੇ ਜਿਸ ਘਰ ਦੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਨਹੀਂ ਇਕੱਠੇ, ਜਿਸ ਸਮਾਜ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਂਝੇ, ਉਹ ਸਮਾਜ ਕੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰੂਗਾ? ਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਸਮਾਜ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਘਰ ਸੁਣਦੇ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਸੰਗਰਾਂਦ 18 ਦੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਤਾਂ 17 ਦੀ ਆ। ਮਤਲਬ ਇੰਨੀ ਦੁਬਿਧਾ ਰਹੀ ਹੈ 10-12 ਸਾਲ ਉਹ ਕੈਲੰਡਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜਿਹਦੀ ਕੋਈ ਹੱਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ ਇਹ ਕੰਮ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਈ ਸੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਹਰ ਸਿੱਖ ਨਤਮਸਤਕ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਚਾਹੇ ਬਾਹਰ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਕਿਤੇ ਹੋਵੇ। ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਏ, ਸਾਡੀ ਸ਼ਰਧਾ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਟਾਰਗੇਟ ਹੋਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਨਤਮਸਤਕ। ਆਉਂਦਿਆਂ ਸਾਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਇਹ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ। ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਇਹ ਸੀ ਕਿ 84 ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਕਾਇਮ ਕਰਨੀ। ਜੀ। ਉਹ ਯਾਦਗਾਰ ਕਾਇਮ ਕਰਦਿਆਂ ਕਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਾਂ ਕਈਆਂ ਨੇ ਕੁਝ ਆਖਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਕਾਇਮ ਕਰਨੀ ਔਖੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਕੰਮ ਆ ਉਹ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰੇ ਲੋਕ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਉਹ, ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਉਹ, ਫਸਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਉਹ, ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਜ਼ਾ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲੇ? ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਕੰਮ, ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਸਾਰੇ ਉਹਦਾ ਪੱਥਰ ਵੀ ਰੱਖਤਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰ ਬਣਾਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ, ਵਿੱਚੇ ਪਈ ਅਜੇ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਕੰਮ ਸਾਡਾ, ਅਸੀਂ ਹਟੇ ਨਹੀਂ ਪਿੱਛੇ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਅਗਰ ਉਹ ਸੱਚੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਆਪ ਤੇ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਆ, ਆਪ ਹੀ ਕਰਵਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣ ਜਾਏਗੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਂਗੇ ਉੱਥੇ, ਜਦੋਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਵਾਂਗੇ ਨਾ, ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਕਈ ਚੰਗੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਿੰਦੂ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਭਰਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਵੀ ਕੀਤੀ ਬਹੁਤ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਨਾਲ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ 'ਚ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਚੰਗਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਤੇ ਟੋਡਰਮਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਦੇ ਮੋਤੀ ਲਾਲ ਮਹਿਰਾ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਜ਼ਿਕਰ, ਬਿਲਕੁਲ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਊਗਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਔਖੀ ਘੜੀ 'ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਕਰਨਗੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਵਕਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਾਹਨਤਾਂ ਵੀ ਪੈਣਗੀਆਂ ਕਿ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ, ਐਡਾ ਕਤਲੇਆਮ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਿਸ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕੌਮ ਨੇ 90% ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਬਚਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਧਰਮ ਬਚਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਅੱਜ ਉਸ ਕੌਮ ਨੂੰ ਲੀਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਗਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਹਟਦੇ ਨਹੀਂ ਰੋਕਣੋਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਟਦੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣੋਂ। ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਤਾ, ਨਕਸ਼ਾ ਸਾਡਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਬਣਾਉਣਾ ਬਣਾ ਰਹੇ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੀ ਸਾਡੀ ਕਲਾਜ਼ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਤੀਸਰੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਾਰਕਾ ਮਾਰਿਆ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ ਤਾਂ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਸਕੂਲ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਖੋਲੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਨਵੈਂਟ ਸਕੂਲ, ਬਾਹਰਲੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਨਾ ਜਾਣ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਨਾ ਜਾਣ, ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਨਾ ਜਾਣ, ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਲਚਰ ਸਿੱਖਣਾ ਪਊਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਿੱਖਦਾ, ਪਰ ਸਵੇਰੇ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਵਾ ਵਰ ਮੋਹੇ ਇਹ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮਾਂ ਤੇ ਕਬੂ ਨਾ ਡਰੂ। ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ, ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਅਸੂਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਿੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਧਰਮ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਸਕੂਲ ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਬਣਾਏ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਗਰੀਬ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਬਾਤ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇ। ਪਿਛਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅਸੀਂ ਆਉਂਦਿਆਂ ਸਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਇਹ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਫੀਸ ਮਾਫ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਾਰਕਾ ਨੰਬਰ 1, ਜੋ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ। ਨਾਲ ਤੇ ਬੱਚੇ ਇਸ ਇੰਟਰਸਟ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਬਣੂਗਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੂਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਦੂਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਯਤੀਮ ਆ ਉਹਦੀ ਫੀਸ ਮਾਫ। ਤੀਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਘੱਟ, ਗਰੀਬ ਨੇ, ਉਦਾਂ ਹੀ ਗਰੀਬ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮਾਫ। ਬਿਲਕੁਲ। ਕੁਝ ਫੀਸਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮਾਫ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜੀ। ਤੇ 12 ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਅਸੀਂ ਮਿਨੋਰਟੀ ਦੇ ਕੋਟੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਸ ਕਰਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ 12 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸਿੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਉਹਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹ ਗਿਆ, ਵਿਦਿਆ ਵਿਚਾਰੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਿਦਿਆ ਵਿਚਾਰ ਪਰ ਜਿਹਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਇਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 84 ਦੇ ਦੰਗਾ ਪੀੜਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਦੇ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਵਿਆਹ
ਕਰਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰਚਾ ਦੇਣੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੋਰ 1000 ਰੁਪਏ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਦੀ ਫਿਰ ਲਾਤੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਫਿਰ ਲਾਤੀ ਹੁਣ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ 84 ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ 84 ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਫਿਰ ਜਿੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਆ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਸਾਡੀ ਨੇ, ਜੀ ਇੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਆ 84 ਦੀ ਸਾਰੀ ਲੜਾਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਲੜੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਸਾਰੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਰਹੀ ਆ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦਾ ਗਵਾਹਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ, ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਰਹੀ ਆ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਹ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ। ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਪੁਰਾਣੇ ਔਰ ਭੁੱਲੇ ਹੋਏ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰ ਰਹੀ ਕਮੇਟੀ ਕਿ 231 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾਉਣੇ ਆ, ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਮਨਾਉਣੇ ਆ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨਾਉਣੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਪਰ ਇਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਲਿਰਿਆ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮਾਂ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਜਿੰਦੀਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੌਮਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਲੋਕ ਕੌਮਾਂ ਮਰ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੱਲ ਗਈਆਂ, ਕੌਮਾਂ ਜਿਉਂਦੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹਦੇ ਤਿੱਤਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਬੋਲਦਾ ਨਾ ਕਿ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਕਈ ਭੰਬੜ ਸੜ ਜਾਂਦੇ, ਦੁੱਧ ਪੀਂਦੇ ਬੱਚੇ ਕਈ ਫਨੀਆਂ ਬਣ ਲੜ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਕੌਮ ਪ੍ਰਸਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੁਝ ਐਸੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁੰਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਤਵੀਆਂ ਤੇ ਸੜ ਜਾਂਦੇ। ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਮਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਇਹ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿੰਗੇ ਕੋਈ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ 에ਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਰੱਖ ਹੁੰਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕਿੰਨੇ ਖਤਰਨਾਕ ਸਨ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਬੋਲਬਾਲਾ, ਕਦੀ ਅਬਦਾਲੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਦੀ ਨਾਦਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਦੀ ਜ਼ਕਰੀਆ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਆ ਰਿਹਾ, ਮਾਰੋ ਮਾਰ ਕੌਮ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਸੁਲਤਾਨੇਲ ਕੌਮ ਉਸ ਵਕਤ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ। ਔਰ ਜਥੇਦਾਰ ਬਾਬਾ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਔਰ ਜਥੇਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜੀਆ ਔਰ ਹੋਰ ਨਾਲ 2 ਸਿੰਘ ਦੂਜੀਆਂ ਮਿਸਲਾਂ ਦੇ ਵੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ। ਉਹ ਘੇਰਾ ਪਾ ਕੇ 30,000 ਫੌਜ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ, ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ 30,000 ਜਿੱਥੇ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ ਉੱਥੇ 30,000 ਫੌਜ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ। 30,000 ਫੌਜ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਅੰਦਰ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਗੇਟ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਚਾਰੇ ਗੇਟ ਬੰਦ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਛੋਟੀ ਦਿੱਲੀ ਸੀ, ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਵੜਨ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੋਪ ਦਾ ਗੋਲਾ ਚਲਾ ਕੇ ਤੇ ਮੋਰੀ ਕਰਕੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੋਰੀ ਗੇਟ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਮੋਰੀ ਗੇਟ ਤਾਂ ਬਣਿਆ ਕਿ ਮੋਰੀ ਕਰਕੇ ਸਿੰਘ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਐਂਟਰ ਕੀਤੇ ਸੀ। 30,000 ਵੀ ਤਾਂ ਬੜੀ ਵੀ 30,000 ਸਿੰਘ 30,000 ਸਿੱਖ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠਾ ਤੇ ਮੋਰੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੜੀ ਮੋੜ ਤੋਂ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦਾ ਮਠਿਆਈ ਦਾ ਪੁਲ, ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਝੰਡਾ ਚੜਾਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਫਿਰ ਉਹ ਮਠਿਆਈ ਵਾਲਾ ਪੁਲ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਮਠਿਆਈ ਇਹਨਾਂ ਵੰਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਮਠਿਆਈ ਵਾਲਾ ਪੁਲ ਪੈ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਾਹੋ ਜਲਾਲ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਆਲਮ ਸ਼ਾਹ ਆਲਮ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੜ ਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਝੰਡਾ ਚਲਾ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕਰ ਲਿਆ। ਔਰ ਉਸ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਰਾਜ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਆਏ ਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੂੰ ਕਿਹਾ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਆ ਕੀ ਰਹਿਣਾ, ਕੋਈ ਖੁਆਰ ਹੋਏ ਸਭ ਮਿਲਣਗੇ, ਬੱਚੇ ਸ਼ਰਨ ਜੋ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸ਼ਰਨ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਖਾਲਸਾ ਬਖਸ਼ ਵੀ ਦਿੰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ। ਸ਼ਿਵਰੂ ਸੀ, ਬੇਗਮ ਸ਼ਿਵਰੂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਬੇਗਮ ਸ਼ਿਵਰੂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਾਤਾ। ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜੋ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠਾ ਆਹਲੂਵਾਲੇ ਸਰਦਾਰ ਔਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜੀਆ, ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਦੂਜੇ 2 ਮਿਸਲਾਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰ, ਉਸ ਵਕਤ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਬੇਗਮ ਸ਼ਿਵਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ 1 ਰੁਪਈਏ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 6 ਆਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਦੋਂ ਆਨੇ ਰੁਪਈਏ ਚੱਲਦੇ ਸੀ, 6 ਆਨੇ ਇਹ ਟੈਕਸ ਲੈਣਗੇ, ਮਤਲਬ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਵਾਲੇ ਸਿੰਘ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਟੈਕਸ ਸਾਰਾ ਬਾਬਾ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਦਾ ਤਖਤ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਇੱਥੇ, ਸਾਰੀ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਹੁਕੂਮਤ ਬਾਬਾ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਉਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਥੇਦਾਰ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ, 2 ਆਹਲੂਵਾਲੇ ਸਰਦਾਰ ਤੇ ਰਾਮਗੜੀਆ ਸਰਦਾਰ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਸੀ ਬਾਬਾ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਫਿਰ ਡਿਊਟੀ ਉੱਥੇ ਲੱਗੀ। ਬਾਬਾ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ, ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਣਾਏ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਂ ਇਸ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚੋਂ, ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਔਰ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਟੈਕਸ ਹੈ, ਉਹ ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੱਕ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਡੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚੋਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਚੋਰੀ ਕਰਦੀ, ਸਾਡੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਚੋਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਕਰਦੇ, ਸਾਡੀ ਟੈਕਸ ਦੀ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਇੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਇਹ ਗਏ। ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਜੋ ਗਏ ਜਾਣ ਲੱਗੇ, ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਮਗੜੀਆ ਸੀ, ਇਹ ਜਿਸ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਤਿਲਕ ਲੱਗਦਾ ਸੀ,
ਉਹ ਤਖਤ ਜੋ ਇਸ ਸਿਲਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗੀ 9 ਇੰਚ ਮੋਟੀ ਹੈ, 4 ਫੁੱਟ ਚੌੜੀ, 6 ਫੁੱਟ ਲੰਬੀ ਹੈ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਸਿਲਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਰਾਜ ਤਿਲਕ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਦੀਵਾਨੇ ਖਾਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਬਣਾਉਂਦੇ। ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਉਹ ਸਿਲਾ ਹੀ ਚੱਕ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਗਿਆ, ਉਹ ਬੰਨ ਕੇ ਗੱਡੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ। ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਮੁੜਿਆ ਬੁੰਗੇ 'ਚ ਪਈ ਆ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ 4-5 ਜੰਗਲਾ ਲੱਗਾ, ਪਿੱਛੇ ਬਾਬਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਜੁਕਾਰ ਉੱਤੇ ਮਾਰਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੜ ਹੀ ਪੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਚਲੇ ਗਿਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂ, ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਮਾਰ ਕੇ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਇਹ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬੜਾ ਵਿਤਕਰਾ ਹੋਇਆ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿੱਖਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ NCERT ਬੁੱਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਸਾਰਾ, ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਉਸ ਬਾਰੇ ਚੈਪਟਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਚੈਪਟਰ ਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਪਏ, ਗੱਲ ਤੇ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ, ਸਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਏ, ਇਕੱਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਸਾਰੇ ਕਰ ਰਹੇ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨੀ ਬਾਡੀ ਸਰ ਕਰ ਰਹੀ। 8 ਤੇ 9 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਇਹ ਫਤਿਹ ਦਿਵਸ ਮਨਾਵਾਂਗੇ। 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਦਰਬਾਰ ਹੋਣਗੇ, ਕਬੀ ਦਰਬਾਰ ਹੋਣਗੇ, ਤੇ 9 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਹ 2 ਵਾਰੀ ਚੱਲੇਗਾ 30,000 ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ 30,000 ਫੌਜ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। 9 ਤਰੀਕ ਉੱਥੋਂ ਚੱਲੇਗਾ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਅੱਗੇ ਜਿੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤੇ ਗਿਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਉੱਥੇ ਟਾਊਨ ਥਾਣੀ ਹੋ ਕੇ ਸੀਸੀਐਨ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੀ ਇਹ ਪੂਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਜਾਓ ਜਲਾਣਾ। ਮੋਰੀ 5 ਪਿਆਰੇ ਹੋਣਗੇ, ਫਿਰ 50 ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਜਾ ਕੇ ਹਾਂ ਸਿੰਘ ਹੋਣਗੇ ਦਮਾਲਿਆਂ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿੰਘ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ, ਤਰਨਾ ਦਲ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਚੰਦ ਦਲ ਦੇ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਹੇਠ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਰੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦਾ ਇੱਕ ਅੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਅੰਗ ਵੀ ਇੰਨਾ ਕੀਮਤੀ ਆ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ। ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੱਖਦਰਸ਼ੀ ਕਰਕੇ ਉੱਤੇ ਪੈ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਤੇ ਇਹ ਕੌਮ ਵੀ ਜਾਗੇਗੀ, ਲੋਕ ਵੀ ਜਾਗਣਗੇ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਦੇਖੇਗੀ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਸੀ। ਸਰਦਾਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਣਾ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ 1 ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਲਾਈਵ ਵੀ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦਿਵਸ ਵੀ ਮਨਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਉੱਤੇ ਕੀਰਤਨ ਦਰਬਾਰ ਵੀ ਕਰਾਏ ਗਏ, ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫਤਿਹ ਦਿਵਸ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਖਿਆਲ ਕਿਵੇਂ ਉਪਜਿਆ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਹਿਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀ ਨੇ, ਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਭਾਵਾਂ, ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਿਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜਿਸਲੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਜਾਗਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਟੀਮ ਬਣੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਸਾ, ਰਵਿੰਦਰ ਖੁਰਾਨਾ, ਧਨਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਹਰਮੀਤ ਕਾਲਕਾ ਅਤੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ, ਇੱਕ ਟੀਮ ਵਰਕ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂ ਅਸੀਂ ਕਮੇਟੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਉਪਰਾਲੇ ਜਿਵੇਂ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਪੁਰਬ ਮਨਾਏ, ਅਸੀਂ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰਾਇਆ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਨਿਬੜਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਕੀਮ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇਹ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸਵੇਰ ਵੇਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਨਾਲ ਬੜੀਆਂ ਮਿਸ ਹੈਪਨਿੰਗ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਹੋਈਆਂ, ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਮਨ ਸੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਸਵੇਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਹੁੰਦਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਸੀਜ਼ਨ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਫਟੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਏ ਔਰ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਏ। ਤੇ ਇੱਕ ਫ੍ਰੀ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੀ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਚਾਲੂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਇੰਨਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ 10 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਸੰਗਤ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਸੰਗਤ ਨੇ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਵੱਧਦੇ ਗਏ ਤੇ 84 ਦੀ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜੋ ਲੈ ਸਕਦੇ ਸੀ ਉਹ ਲਿਆ, ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਤਿਹ ਮਾਰਚ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਖਿਆਲ ਸੀ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਅਗਲਾ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਾਡਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਰੋਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਔਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਗਿਆ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਅਕਸ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਨੇ ਠੀਕ ਕੀਤਾ।
ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਸਤਾਰ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ 1000 ਮੀਟਰ ਦੂਰ ਤੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਪਗੜੀ ਧਾਰੀ ਕਿਸਾਧਾਰੀ ਨੂੰ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਦਿੱਤਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ 50 ਮੀਟਰ ਦੂਰ ਲਾਲ ਦੀਵਾਰ ਤੋਂ 50 ਮੀਟਰ ਦੂਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਮਾਗਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੀਰਤਨ ਦਰਬਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਥੱਲੇ ਪਾਰਕ ਹੀ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਸੁਣਦਾ ਉਹਨੂੰ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਜੀ। ਉਹ ਪਾਰਕ ਮਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਫਰਟ ਕੀਤਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਣਾ, ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਜੀ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਐਸਾ ਅਲੌਕਿਕ ਕੀਰਤਨ ਦਰਬਾਰ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪਨੀਰੀ ਸਾਡੀ 100 ਸਾਲ ਤੱਕ ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੇਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਸੰਤ ਸਮਾਜਾਂ ਕੋ ਅਸੀਂ ਗਏ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਖੁਸ਼, ਜਿੰਨੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਉਹ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਜੀ। ਮਤਲਬ ਸਾਡੀ ਜੋ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਹੇਠ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋਗੇ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਤ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਫੋਨ ਆਨ ਹੈ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਫੋਨ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿਹੜੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸੰਗਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਏ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਫਤਿਹ ਮਾਰਚ ਦਾ ਵੀ ਲਾਈਵ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਕੀਰਤਨ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਵੀ ਔਰ ਫਤਿਹ ਦਿਵਸ ਦਾ ਵੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਬੈਠੀ ਸੰਗਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਪਰ ਉਹ ਘਰ ਬਹਿ ਕੇ ਇਹ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਭਕੇਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਚੋਂ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜ੍ਹੀਆ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਚੋਂ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਲੂਵਾਲੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਚੋਂ ਹਾਂ। ਇਹ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅੰਦਰ ਜੋਸ਼ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਫਤਿਹ ਦਿਵਸ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੀਆਂ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਇਹ ਕਲਚਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵਿਛੜ ਗਿਆ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸੇਧ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮਸ ਕੀਤੀਆਂ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮਸ ਕੀਤੀਆਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਫਖਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਜਿਸ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਨੌਜਵਾਨ ਆਗੂ ਹੋ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਫਤਿਹ ਦਿਵਸ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ। ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਆਈਆਂ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਗੜੀ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ, ਦੁਮਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਦੁਮਾਲਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਦੁਮਾਲੇ ਕਿਵੇਂ ਸਜਾਏ ਨੇ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸੋਚਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੈਰੀਅਰ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤੇ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦਾ ਯੁੱਗ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਯੁੱਗ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਮਿਸਟਰ ਸਿੰਘ, ਮਿਸਿਸ ਸਿੰਘ, ਮਿਸ ਸਿੰਘ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੌਰ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਉਹ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸੀਰੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਆਪਣੇ ਰਿਜ਼ਿਊਮੇ ਭੇਜਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਜੇ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਚੈਨਲ ਲੈ ਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲੈ ਲੇ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਕੈਰੀਅਰ ਸਿਮਟ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਆਸ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਵੀ ਉਸ ਮਲਟੀਮੀਡੀਆ ਦੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤਾਂ ਜੋ ਇੱਕ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਬਣਨ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਹੋ ਰਾਣਾ ਜੀ, ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਜੋਸ਼ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਆ ਅੱਗੇ ਆਇਆ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਬੜਾ ਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਪੀਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੀ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਮਿਸ ਸਿੰਘ ਐਂਡ ਕੌਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਚ ਕਦੀ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਇਹ ਹਿੱਤ ਸਾਹਿਬ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਸਕੱਤਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਛੂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੁਮਾਲੇ ਸਜਾਈ ਹੋਈਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਰੈਂਪ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਫੈਸ਼ਨ ਸ਼ੋਅ ਦਿਖਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਗਾਤਰੇ ਪਾ ਕੇ ਜਕਾਰਾ ਮਾਰ ਕੇ ਰੈਂਪ ਤੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੋਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੈਕੈਂਸੀਆਂ ਵੀ ਐਲੀਟ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ 2 ਲੈਂਗੁਏਜਸ ਆਊਟ ਆਫ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸਿੱਖਣ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਫਿਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦ ਫੋਰਨਰ ਆਵੇ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟੇਬਲ ਸਿੰਘ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟੇਬਲ ਬੀਬੀ ਬੈਠੀ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਨਰਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰੈਕਟ ਕਰੇ, ਜਿਹੜੀ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ, ਸਪੈਨਿਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ, ਜਰਮਨ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੌਬਸ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਲਗਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬਿਠਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਚਿਹਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਫੇਮਸ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਬੀਬੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੌਰ ਬਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਸਲੇ ਫੋਰਨਰਸ ਨਾਲ ਇੰਟਰੈਕਟ ਕਰੇਗੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਾਰੇ, ਸਾਡੇ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸੇਗੀ,
ਉਹਦਾ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਵੱਖਰਾ ਪਏਗਾ, ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟੇਬਲ ਨੇ, ਦੇ ਆਰ ਦ ਐਂਬੈਸਡਰ ਆਫ ਦ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਰਾਹੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਦੂਜੀਆਂ ਲੈਂਗੁਏਜਸ ਸਿੱਖ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਓ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਵੈਕੈਂਸੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਜੋੜ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜੌਬ ਵੀ ਅਵੇਲ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਰਹੀ ਗੱਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਫਿਲਮ ਬਣੇ ਉਹਦੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਸੈਂਸਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਧਾਰਮਿਕ ਪਿਕਚਰਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ, ਸੀਰੀਅਲ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੱਟ ਛੱਡ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਸਿੱਖ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰੈਂਪ ਤੇ ਫਸਟ ਆਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਫੈਸ਼ਨ 'ਚ ਫਸਟ ਆਇਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੈਮਰੇ ਤੋਂ ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣੇਗਾ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੋ ਵੀ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਭਰਾ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤਾਲਮੇਲ ਸਾਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕੀਏ ਤੇ ਜੋ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਦੇ ਸਕੀਏ। ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਦਿਵਸ ਤੇ ਫਤਿਹ ਮਾਰਚ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਘਟਨਾ ਹੈ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਜੋ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਹੈ ਵੀ ਆਓ ਇਸ ਫਤਿਹ ਦਿਵਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਓ। ਜੇ 2 ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਫਤਿਹ ਦਿਵਸ ਚੱਲਣਾ, ਫਤਿਹ ਮਾਰਚ ਹੋਣਾ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਹੋਣੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦਾ, ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਬੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਮੀਨੈਂਟ ਹਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੁਲਾਇਆ। ਕਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜੇ ਲੋਕੀ ਪਹੁੰਚਣ, ਮੈਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਲੋਕ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਗੇ, ਉਹ ਕਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ, ਕਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕਰਨ, ਕੀ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਿਸ ਢੰਗ ਦਾ ਹੈ? ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਣੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜੀ। ਸਾਡੀਆਂ ਉੱਥੇ ਟੀਮਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਲੱਗੀ ਆ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਟੀਮ ਆ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਗਵਾਈ, ਉਹ ਟੀਮ ਉਹਦੀ ਆਪੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ ਜੀ। ਉਹ ਸਿਰ ਉਸੇ ਕੰਮ ਤੇ ਲੱਗੇ ਆ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿਣਾ, ਕੀ ਕਰਨਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਚੱਲਣਾ, ਕੋਈ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦਾ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦਾ, ਸਾਰਾ 15-20 ਬੰਦੇ ਲੱਗੇ ਇਸ ਕੰਮ ਤੇ ਜੀ। ਆਹ ਕੰਮ ਸਾਡਾ ਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਉਹ ਮਤਲਬ ਆਲ ਓਵਰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੀ ਤਿਆਰ ਆ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਸੈੱਟ ਆ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼, ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਵੀ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਘੋੜੇ ਜਾਣੇ ਆ, ਹਾਥੀ ਜਾਣੇ ਆ ਜੀ, ਸਭ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਬੇਟੇ ਨੇ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ। ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਕਿਤੇ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਪਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗੇ। ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੁਬਾਰਕ ਦੀ ਪਾਤਰ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ 2 ਦਿਨ ਹੈ, 8 ਤਰੀਕ ਤੇ 9 ਤਰੀਕ, 8 ਤੇ 9 ਮਾਰਚ 2014। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਘਰ ਨਾ ਰਵੇ ਇਸ ਜਹੋ ਜਲਾਲ ਨੂੰ ਜੀ। ਜਲਾਓ ਹੈ, ਜਲਾਓ ਜਲਾਓ ਕਿ ਕੌਮ ਦਾ ਜਲਾਓ, ਕੌਮ ਦਾ ਜਲਾਓ। ਇਹਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਆਓ ਤੇ ਦੇਖੋ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੰਗਤਾਂ ਦੇਖ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਕਿੰਨਾ ਚਾਹ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਉਮੰਗ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਜੋਸ਼ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵੈਟਰਨ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸਰਦਾਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਇਹਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ। ਨਾਲ ਸਰਦਾਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ, ਸਰਦਾਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਜੀ ਦੀ ਪੂਰੀ, ਸਰਦਾਰ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਤਾ, ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਕਿੰਨਾ ਜੋਸ਼ ਹੈ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦੇਣਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਕਿਸੇ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਵੇਂ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਨਾ ਲਿਖਣ, ਭਾਵੇਂ ਮਿਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ, ਭਾਵੇਂ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ, ਪਰ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ। ਇਹ ਜੋ ਆਕੀ ਰਹਿਣਾ ਕੋਈ ਖੁਆਰ ਹੋਏ ਸਮਝ ਬਚੇ ਸ਼ਰਨ ਹੋਏ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਦਰਸ਼ੀ ਕਰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਵੈਬਸਾਈਟ www.timetvindia.com ਤੇ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਐਪਲ ਦੇ ਫੋਨ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਐਂਡਰੋਇਡ ਦੇ, ਗੂਗਲ ਦੇ ਫੋਨ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਸਿਮੀਅਨ ਨੋਕੀਆ ਦੇ ਫੋਨ ਹਨ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਦੀ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜਾਂ ਸਿੱਧਾ ਵੈਬਸਾਈਟ ਖੋਲ ਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ 24 ਘੰਟੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਨੂੰ ਉਸ ਉੱਤੇ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਰਦਾਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਣਾ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਨਾਮ ਤੇ ਨੰਬਰ ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਸਰਦਾਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਿੱਤ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਓ। ਅਤੇ
ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਇਵੈਂਟ ਨੂੰ, ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਐਸੀ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣਾ ਦਿਓ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕਹੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਬਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਝੁਕਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸਦਾ ਦ੍ਰਿੜ ਹੈ, ਸਦਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੇ ਐਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸਾਡੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਦੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।